अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मां व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने यस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगुणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयवट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो भागवतीमहे प्रणीमहे च तत्रार्योदम्पती जगदाम्पते स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातप्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रक्मते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। यस्य दुरितवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नान्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। व्यासं वसिष्ठनवतारं शक्तेः पौत्रं कल्मषं वन्दे शुकदातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यज्ञाय कलापेन महता भारतेन च उपब्रह्मितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धां बुधाभासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्यां वासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अपाललोचनशम्भो भगवान् बादरायणः कृष्णं कमलवत्याक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्गमनं नौमि नारायणं हरे। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने तारत्यमर्जुनस्याजो कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः प्राप्तो वत्सस्वधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं माते मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानेन सगद्गीतामृतस्नानं संसारमनमोचनं गीतासुगीता कर्तव्या किमन्यै शास्त्रविस्तरैः। या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृताः सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः। सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनः यस्मिन् प्रसादसुमुखे कवयोऽपि जयते शास्त्राण्यशासुरिह यन्महिमाश्रयामि कृष्णेन तेन यदय स्वयमेव गीतम् शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रं भीष्मद्रोणदता जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पलाशल्यग्राहवती कृपेण वर्णी कर्णेन वेलाकुरा अश्वत्थामविकर्णघोरमकरादुर्योधनामर्तिनी सोत्तीर्णः खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकी केशवी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्राय त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं पारोशर्यमचः सरोजमूलं गीतार्थकं त्वत्कटं नाख्यानककेसरं मरिकथा सम्बोधना बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरारः कीर्तीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजङ्कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रो रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितः तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनसं ददामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणीम् अष्टमहिषी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोगो नाम एकादशाध्याये पञ्चाशत् श्लोकः। 50 श्लोक। सञ्जय उवाच
इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयोः आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा. ಇದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕಳೆದ ವಾರ ನೋಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜನ ಭಾಷ್ಯ. ಏವಂ ಪಾಂಡುತನಯಂ ಭಗವಾನ್ ವಸುದೇವಸೂನುಃ ಉಕ್ತ್ವಾ ಭೂಯಃ ಸ್ವಕೀಯಮೇವ ಚತುರ್ಭುಜಂ ರೂಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ. ಅಪರಿಚಿತ ಸ್ವರೂಪ ದರ್ಶನೇನ ಭೀತಮೇನಂ ಪುನರಪಿ ಪರಿಚಿತ ಸೌಮ್ಯ ವಪುಃ ಭೂತ್ವಾ ಆಶ್ವಾಸಯಾಮಾಸ ಚ ಮಹಾತ್ಮ ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪಃ. अस्य सर्वेश्वरस्य परमपुरुषस्य परस्य ब्रह्मणो जगदुपकृति मर्त्यस्य वसुदेवसूनोः चतुर्भुजमेव स्वकीयरूपं कंसाद्भीतवसुदेव प्रार्थनेन आकंसवधात् भुजद्वयम् उपसंहृतं पश्चात् आविष्कृतं च जातोऽसि देवदेवेश शङ्खचक्रगदाधर दिव्यं रूपमिदं देव उपसंहर विश्वात्मन्य रूपमेतत् चतुर्भुजम् इति प्रार्थितम्. शिशुपालस्यापि द्विषतो अनवर्त भावना विषय चतुर्भुजमेव वसुदेवसूनोः रूपम् उदारापीवर चतुर्बाहुं शङ्खचक्रगदाधरम् इति. अतः पार्थे नात्र तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन इति उच्यते. ಈ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಈ ರೀತಿ. ಪಾಂಡುತನಯಂ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಭಗವಾನ್ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೇಕ ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು ಭಗವಾನ್ ಶಬ್ದವನ್ನ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಕುರಿತು ಹೇಳುವಾಗ ಇದೀಗ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ 6:5-76. ವಸುದೇವ ಸೂನುಃ, ವಸುದೇವ ಪುತ್ರರಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ರವರು ಉಕ್ತ ಹೇಳಿ. ಏನನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ತಿಳಿಸಿ. ಭೂಯಃ ಪುನಃ ಎಂದರೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನಾನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಸ್ವಕೀಯಮೇವ ತನಗೇನೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ ಚತುರ್ಭುಜಂ ರೂಪಂ 4 ಬಾಹುಗಳಿಂದ ರೂಪವನ್ನ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ತೋರಿಸದ. ಮುಂದೆ ಉತ್ತರಾರ್ಧ ಅರ್ಥವನ್ನ ಪರಿಪಾಲಿಸ್ತಾರೆ. ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಭೀತಮೇನಂ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಪರಿಚಿತ ಸ್ವರೂಪ ದರ್ಶನೇನ ತನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡದ್ದರಿಂದ ಭೀತ ಏನ ಭಯಪಟ್ಟ ಈ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಪುನರಪಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಪರಿಚಿತ ಸೌಮ್ಯ ವಪುರ್ಭೂತ್ವ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ನೋಡಿದ ಪರಿಚಯವುಳ್ಳಂತ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಮಹತ್ತಾದ ಸಂಕಲ್ಪವುಳ್ಳ ಅಂದರೆ ಸತ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪರಾದ ವಸುದೇವ ಪುತ್ರರು ಆಶ್ವಾಸಯಾಮಾಸ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಸ್ಯ ಈ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾಗಿ ಪರಮಪುರುಷನಾಗಿರುವ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಈಗ ಜಗದೋಪಕೃತಿ ಮರ್ತ್ಯಸ್ಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದುಷ್ಟ ನಿಗ್ರಹ ಶಿಷ್ಟ ಪರಿಪಾಲನೆ ಧರ್ಮ ಸಂಸ್ಥಾಪನೆ ಹೀಗೆ ಉಪಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನುಷ್ಯ ಅವತಾರಿಯಾಗಿ ವಸುದೇವನಿಗೆ ಪುತ್ರನಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಚತುರ್ಭುಜಮೇವ 4 ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದೇ ಸ್ವಕೀಯಂ ರೂಪ ತನಗೇನೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಪರರೂಪ. ಕಂಸಾದ್ಭೀತ ವಸುದೇವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೇ ಕಂಸನ ದಶೆಯಿಂದ ಭಯಪಟ್ಟ ವಸುದೇವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಕಂಸವದಾತ ಕಂಸನನ್ನ ವಧಿಸುವವರೆಗೂ ಭಯಪಟ್ಟ ವಸುದೇವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಕಂಸನನ್ನು ವಧಿಸುವವರೆಗೂ ಭುಜದ್ವಯಂ ಉಪಸಂಹೃತ 2 ಭುಜಗಳು ಮರೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ವು. ಪಶ್ಚಾತ್ ಕಂಸವದ ನಂತರ ಆವಿಷ್ಕೃತಂಚ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಶುಪಾಲ ಪೌಂಡ್ರಕ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಸಂಹರಿಸುವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಚುಕುಂದ ಅಕ್ರೂರ ಗೋಪಿಗಾಸ್ತ್ರೀಯರು ಮತ್ತು ವತ್ಸಾಪಹಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೂ ಹೀಗೆ ಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಆವಿಷ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇದೀಗ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ. ಹಾಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಉಂಟು ಎಂದು ಉದಾಹರಿಸ್ತಾರೆ. ದೇವದೇವೇಶ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರೇಂದ್ರಾದಿಗಳಿಗೂ ನಿಯಾಮಕನಾದ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾದಿ ದಿವ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವಂತಹ ಈ ದೇವ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನೇ ಅಥವಾ ನಿರತಿಶ ಪ್ರಕಾಶವುಳ್ಳವನೇ. ದಿವ್ಯಂ ರೂಪಮಿದಂ ಈ ಅದ್ಭುತ ರೂಪವನ್ನ ಪ್ರಸಾದೇನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಉಪಸಂಹಾರ ಸಾಕು ಮಾಡು ಎಂದು ಹೇ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನ್ ಓ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆತ್ಮನಾಗಿರುವವನೇ ರೂಪಮೇತ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಈ 4 ಭುಜಗಳ ರೂಪವನ್ನ ಉಪಸಂಹಾರ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡು
ಇದು ಹಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿತ ಎಂದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಜಾನಾತು ಮಾಮ ಅವತಾರಾಂತೆ ಕಂಸೋಯಂ ದಿತಿ ಜನ್ಮಜಃ ಎಂಬುದು ಉತ್ತರಾರ್ಧ. ಈ ದೈತ್ಯ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಂಸನು ನಿನ್ನ ಅವತಾರವನ್ನ ತಿಳಿಯದೇ ಇರಲಿ ಎಂಬುದು ಇದರ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ಕಂಸನು ಉಗ್ರಸೇನನ ಮಗ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ದಿತಿ ಜನ್ಮಜ ಹೇಗೆ ಎಂದರೆ ದ್ರಮಿಡನೆಂಬ ದೈತ್ಯನು ಉಗ್ರಸೇನನ ವೇಷವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಉಗ್ರಸೇನ ಭಾರ್ಯೆಯನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕಂಸನ ಒಳಗೆ ಹುಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಹರಿವಂಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ನೋಡಿ, ಸ್ವಂತ ಸೋದರ ಮಾವ ಹಿಂಗಾದ ಇವನು ಅಂತ. ಕಂಸನ ತಾಯಿ ಉಗ್ರಸೇನನ ಪತ್ನಿ, ಅವಳಲ್ಲಿ ಉಗ್ರಸೇನನ ರೂಪದಿಂದ ಒಬ್ಬ ದ್ರಮಿಡ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ದೈತ್ಯ ಅಸುರ, ಅವನು ಮಾಯಾವಿಗಳಿವರು ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವಳನ್ನ ಭೋಗಿಸಿ ಅವನಿಂದ ಉಂಟಾದವನನ್ನು. ಈ ಮಾತು ಹರಿವಂಶದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮಹಾಭಾರತದ ಅಖಿಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತದ್ದು ಹರಿವಂಶ. ಕಂಸನು ಕ್ರೂರ ದೈತ್ಯನಾದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಿಂದ ವಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ. ಇದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತೀಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ: ಕಂಸವಧಾಂತಂ ದ್ವಿಭೋತ್ವೋಪಲಬ್ಧಿ ಪರಮಾರ್ಥಸ್ತಸ್ತು ಚತುರ್ಭುಜತ್ವಮೇವ ನರಕ ಶಿಶುಪಾಲ ಪೌಂಡ್ರಕ ವದಾದಿಷು ಪ್ರಸಿದ್ಧೇ ಎಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದ ಹಾಗೆ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಯಾ ಅವಸರಗಳಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಭುಜ ಎಂಬುದು ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತೀಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದೊಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ ವಿಷ್ಣು ಚಿತ್ತೀಯ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಶಿಶುಪಾಲಸ್ಯಾಪಿ, ಶಿಶುಪಾಲನಿಗೂ ಕೂಡ ದ್ವಿಷತಃ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ವಸುದೇವಸೂನೋಹೋ ರೂಪಂ, ವಸುದೇವನ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರೂಪ ಅನವರ್ತ ಭಾವನಾ ವಿಷಯ ಚತುರ್ಭುಜಮೇವ, ಯಾವಾಗಲೂ ಚಿಂತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾದದ್ದು 4 ಭುಜಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿಷತಃ ಅನವರ್ತ ಭಾವನಾ ವಿಷಯ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಎಂದಿರುವುದರಿಂದ ದ್ವೇಷಿಯಾಗಿದ್ರು ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಯು ಮುಖ್ಯವಾದ್ದರಿಂದ ಊಟ ಮಾಡುವಾಗಲೂ, ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ, ಕುಳಿತಿರುವಾಗಲೂ ಸದಾ ಅದೇ ರೂಪವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ತನ್ನ ಯಥಾರ್ಥ ರೂಪವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಭಾವ. ಸದಾ ಅವನ ಚಿಂತನೆ. ಇದನ್ನೇ ದಾಸರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಳ್ವಾರಗಳು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು. ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಭಗವಂತನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅಕ್ಷೇಂದ್ರಿ ಸೀನ್ ಬಂತು, ಆಕಳಿಸೋದು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆದಾಗ ಇದೇನ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ? ಸಾರಿ, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಏನ್ ತಪ್ಪು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು? ನಿಮ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇತ್ತದು. ಸಲ ಇನ್ವಾಲಂಟರಿ ಅಂತ ಸಹಜವಾಗಿ ಅದು ಬರುವಂತದ್ದು. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೀನ್ ಬಂದಾಗ್ಲೂ ಅಥವಾ ಇದಾಗ್ಲೂ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು, ರಂಗರಂಗ ಅಂತ. ಹಿರಿಯರಾದವರಿದ್ರೆ ಶತಾಯುಷ್ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ ಅಂತಾರೆ. ಇದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಒಂಚೂರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಅಂತಾರೆ. ಯಾರು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ? ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷೆ ಅಂದ್ರೆ ರಂಗರಂಗ ಅನ್ನಿ, ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನಿ. ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ, ಹೇಳುವಾಗೊಮ್ಮೆ, ಕುಳಿತಾಗೊಮ್ಮೆ, ಸೀನುವಾಗೊಮ್ಮೆ ಸದಾ ನೆನಪು. ಈ ಶಿಶುಪಾಲನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಲಕೊಂಡ್ರೆ, ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವನಿಗೆ ಚತುರ್ಭುಜದ್ದೇನೆ ದರ್ಶನ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಚತುರ್ಭುಜ ದಾರಿಯಾಗಿ ದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಿದ ಭಗವಂತ ಅವನಿಗೆ ಅಂತ. ಅನವರತ ಭಾವನಾ ವಿಷಯ ಚತುರ್ಭುಜ. ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ್ಲೂ, ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ್ಲೂ, ಕೂತಿರುವಾಗ್ಲೂ ಸದಾ ಅದೇ ರೂಪವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸ್ತದ್ದರಿಂದ ಆಚರಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ: ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೋವಿಂದ, ಗೋವಿಂದ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ. ಆ ಗೋವಿಂದ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಏನು ಪ್ರಾಣಾಹುತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ತಡಿಬೇಕು. ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು, ಇನ್ನು ಇವರೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಾಧುರ ಸ್ಮಾರತರೆಲ್ಲ ಅವರು ಯಾರು ಕೈನಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ, ಕೈ ಇಟ್ಟು ಎಲೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಇಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಮುಟ್ಬಿಡಿ, ಬಳಸಿರೋದು ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಗೋವಿಂದ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇನೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ತ್ರಿಸುಪರ್ಣ ತ್ರಿನಾಚಿಕೇತಗಳ ಪಾರಾಯಣ ಆಗ್ಬೇಕು. ಏನದು ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಇವ್ರ ಅನ್ನ ಬಡಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಪ್ಪ ಬಡಿಸೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮುಗಿದೋಗಿರ್ತಾರೆ.
ತ್ರಿಸುಪರ್ಣ ಆಸಹಸ್ರಾತ್ ಪಂಕ್ತಿಂ ಪುನಂತಿ. ಆ ಸಾಲಿನ ಕೂತಿರೋ ಸಹಸ್ರ ಜನರು ಎಲ್ಲ ಕೂತರಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ತ್ರಿಸುಪರ್ಣ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತ್ರಿನಾಚಿಕೇತ, ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಆಹಾರವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದ ಅದು, ತದೀಯ ಆರಾಧನೆ. ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಚಿಕ್ಕವರು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡವರು ಆ ಪೋಷಣ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ರದ್ದು ಊಟ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ರದ್ದು ಮುಗಿದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಹಿರಿಯರು ತೀರ್ಥ ಉತ್ತರ ಪೋಷಣ. ಅಮೃತ ಪಿಧಾನಮಸಿ. ಆ ಪಿಧಾನಂ ಅಂದ್ರೆ ಆಚ್ಛಾದನಂ ಅಂತ. ಏನದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಎಂಬ ರೂಪಿಯ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೊಡುವ ವಸ್ತ್ರ ಅದು ಪಿಧಾನಂ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಊಟ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಯಜ್ಞ, ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಭಗವತ್ ಪ್ರಸಾದವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬಾಹ್ಯಯಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಅನುಯಾಗ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಇಲ್ಲ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗೆ ನಿವೇದನ. ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಇವುಗಳನ್ನ. ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ, ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಕುಳಿಯುವಾಗ, ಕುಳಿತರೊಮ್ಮೆ ಮಲಗಿದಾಗೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನಬಾರದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ದ್ವೇಷವು ಕೂಡ ಶಾಪ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ದ್ವೇಷಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹವೇ. ಜಯ ವಿಜಯರು ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಉದ್ದಟತನ, ಇದು ಸನತ್ ಕುಮಾರ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಇದರಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಪಾಲಕ ಆಗಿದ್ದವರು, ಅವರು ನೀವು ಮನುಷ್ಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಭಗವಂತ ಹೇಳದ 3 ಜನ್ಮ ನನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿ ನನ್ನಿಂದಲೇ ನೀವು ವಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನೇ ಶುಕ ಮಹರ್ಷಿಯು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ 10ನೇ ದಶಮಸ್ಕಂದ 74ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 47ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಜನ್ಮತ್ರಯಾನುಗುಣಿತ ವೈರ ಸಮೃದ್ಧಯ ಧಿಯಾಧ್ಯಾಯಂ ತನ್ಮಯತಾಂ ಯಥೋಭಾವಾಹಿ ಭವಕಾರಣ. ಹೀಗೆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಶುಭಾಶ್ರಯವನ್ನು ಕುರಿತ ಭಾವ ಭವಕಾರಣ ಶುಭ ಭವಕಾರಣ ಬಭುವ. ನಿರತಿಶಯ ಶುಭ ಫಲವನ್ನ ಹೊಂದಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಬಂತು. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಶಿಶುಪಾಲನಾಗಿದ್ದ ಆತನು ದಿವ್ಯ ತೇಜೋರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದವನಾಗಿ ವಾಸುದೇವಂ ಉಪಾವಿಶತೆ, ವಾಸುದೇವನನ್ನು ಹೋಗಿ ಸೇರಿದ. ಯಾರಿಗೆ ಅಗ್ರಪೂಜೆ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಧರ್ಮರಾಜ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ. ಸಹದೇವ ಹೇಳಿದ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೇನೆ ಅಂತ. ಭೀಷ್ಮ ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದು. ಹೌದು, ಅವನು ಹೇಳಿದ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅಗ್ರಪೂಜೆ ನಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮ್ಮತಿಸಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಶಿಶುಪಾಲ ಅವನು ಬೈಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಜಾರ ಚೋರ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. 100 ಬೈಗಳು, 100 ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದಂಕ ಅವನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅವರ ಅಮ್ಮನಿಗೆ. 101 ಆದ್ಮೇಲೆ ಚಕ್ರವನ್ನ ತೆಗೆದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ಶಿಶುಪಾಲನನ್ನ ಸಂಹಾರ ಮಾಡಿ ಇವನ ಅತ್ತೆ ಮಗ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ಹೀಗೆ ಅವನ ಶರೀರ ಸುದರ್ಶನ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಬಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದ್ಯದಲ್ಲೇ ಲೀನವಾಯ್ತು ಅಂತ ಈ ಮಾತಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪೌಂಡ್ರಕ ಅವನು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ದ್ವೇಷಿಯಾಗಿ ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಣವಿಯೋಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಚತುರ್ಭುಜ ಆಕೃತಿಯನ್ನೇ ಕಂಡ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಎಂದು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಉದಾಹರಿಸ್ತಾರೆ. ಉದಾರ ಆಜಾನುಲಂಬಿಯಾಗಿ ಬಹು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ತೀವರ ದಪ್ಪವಾದ ಚತುರ್ಬಾಹು ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾತರ 4 ಬಾಹುಗಳಿಂದಲೂ ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವನನ್ನ ಇತಿಹಿ ಉಚ್ಯತೆ ಎಂದೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮೇಲೆ ಉದಾಹರಿಸಿರುವುದು ಗದ್ಯ ರೂಪವಾದದ್ದು. ಪೂರ್ವವಾಕ್ಯ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ತಚ್ಚರೂಪ ಮುತ್ಸ್ಫುಲ್ಲ ಪದ್ಮದಳ ಮಲಾಕ್ಷ ಮತ್ಯುಜ್ವಲ ಪೀತ ವಸ್ತ್ರಧಾರಿಯ ಮಲಕಿರೀಟ ಕೇಯೂರ ಹಾರ ಕಟಗಾದಿ ಶೋಭಿತ ಮರ
ಚತುರ್ಬಾಹು ಶಂಖ ಚಕ್ರ ಗದಾಧರ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರರೂಢ ವೈರಾನುಭಾವತಟನ ಭೋಜನ ಸ್ನಾನಾಸನ ಶಯನಾದಿಷ್ಟ ಶೇಷಾವಸ್ಥಾಂತರೇಶು ನಾಣ್ಯತ್ರೋಪಯಯ ವಸ್ಯ ಚೇತಸಃ ಎಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದ್ವೇಷ. ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಂತು ಆತನನ್ನೇ ಈ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ರೂಪವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದರಿಂದ ಅಂತಹ ರೂಪವುಳ್ಳ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಕಡೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಿಸಿದ ಎಂದು ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಭಗವಂತ ಮದ್ರಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗೆ ಭಾರತದ ಸಭಾಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸಭಾಪರ್ವ 71:2 ಪ್ರರಕ್ಷ ಭಗವಾನ್ ಶೌರಿ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಧರ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಮಹತ್ತಾದ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಭುಜಯುಕ್ತನಾಗಿ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಧಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ತೋರಿಬರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಬಹುದು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರವರು ಭೀಮನ ಮೂಲಕ ಜರಾಸಂಧನ ವಧೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಆತನ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ರಾಜನ್ಯ ವರ್ಗವನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿ ಶರಣಾಗತರಾದಾಗ ಭಕ್ತವತ್ಸಲನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನಿತ್ತು ಮಹರ್ಷಿ ಹೇಗಿತ್ತಿದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಹರ್ಷಿ ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ದದುಶುಸ್ತೆ ಘನಶ್ಯಾಮಂ ಪೀತಕೌಶೇಯ ವಾಸಸಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಂಕಂ ಚತುರ್ಬಾಹುಂ ಪದ್ಮಪತ್ರ ಭೀಕ್ಷಣಂ ಚಾರು ಪ್ರಸನ್ನವದನವಾಗಿದೆ. ಅದು ಪ್ರಸನ್ನವದನ, ಚಾರು ಪ್ರಸನ್ನವದನ. ಚಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸುಂದರವಾದದ್ದು ಅಂತ. ಪ್ರಸನ್ನವದನಂ ಸ್ಫುರನ್ ಮಕರ ಕುಂಡಲಂ ಪದ್ಮಹಸ್ತಂ ಗದಾಶಂಕರ ತಾಂಗೈರ್ ಉಪಲಕ್ಷಿತಂ ಕಿರೀಟಹಾರ ಕಟಕ ಕಟಿಸೂತ್ರ ಕದಾನ್ವಿತಂ. ಕಟಿಸೂತ್ರ ಉದಾಹರಣೆ ರಾಜದ್ವರ ಮಣಿಗ್ರೀವಂ ನಿವೀತಂ ವನಮಾಲಯ. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಪರಮಹರ್ಷಿತರಾಗಿ ಆ ರಾಜನ್ಯ ವರ್ಗವೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಮೋಕ್ಷಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಶರಣಾಗತಿಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಯ ಸರ್ವೇಶ್ವರಸ್ಯ ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿ ಚತುರ್ಭುಜಮೇವ ಸ್ವಕೀಯಂ ರೂಪಂ ಎಂದು ಮುಗಿಸಿದ ವಾಕ್ಯ ಅದು ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದದ್ದು. ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಟರು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರು ಇವರುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ನಿರತಿಶಯ ಆನಂದವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ನಿತ್ಯ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡೋದು ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧುನ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಕರುಣಾ ಮಹೋದಧಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಅಂತವರಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರುವ ಕಾಲದಲ್ಲ ಚತುರ್ಭುಜಯುಕ್ತ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ರೂಪವನ್ನೇ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನೇ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತವರಾದ್ದರಿಂದ ಚತುರ್ಭುಜಮೇವ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಿಯಾಗಿರುವ ತನಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ರೂಪ ಎಂದು ಬಹು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ ಮುಚುಕುಂದರಿಗೆ ಪ್ರಸನ್ನರಾದಾಗ ಚತುರ್ಭುಜಂ ರೋಚಮಾನಂ ವೈಜಯಂತ್ಯಾಚ ಮಾಲಯ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಗ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಅಮೋಘ ರೂಪವನ್ನೇ ಅರ್ಜುನನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದು ಎಂಬುದು ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡುತ್ತೆ ಎಂದು ಅತಃ ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಈ ಶ್ಲೋಕ ಭಾಷ್ಯವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಅತಃ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಪಾರ್ಥೇನ ಅರ್ಜುನನಿಂದ ಅತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೇನೈವ ರೂಪೇಣ ಚತುರ್ಭುಜೇನ, ತೇನೈವ ರೂಪೇಣ ಎಂಬುದನ್ನ ಚತುರ್ಭುಜೇನ ಎಂದು ವಿಶೇಷಿಸಿ ಇತ್ಯುಚ್ಯತೆ. ಹೀಗೆ ಹಿಂದೆ 46ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಅದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ರಾಮಾನುಜರ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಕಂಸವದೆಯವರೆಗೂ 2 ಭುಜದಿಂದ ಇದ್ದು ವಧೆಯಾದ ಮಾರನೇ ದಿನ ಚತುರ್ಭುಜತ್ವೇನ ಆದನು ಎಂದಲ್ಲ, ಚತುರ್ಭುಜತ್ವೇನವೇ ಕಂಸವಧ ನಂತರ ಎಲ್ಲಿಗೂ ತೋರುತ್ತಿದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಇತರ ಅವತಾರಗಳಿಗಿಂತ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರಕ್ಕೆ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮಹರ್ಷಿಗಳೇ ಗೋಪಿಕಾಸ್ತ್ರೀಯರಾಗಿ ಅವತರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಂಗಸಂಗ ಸಲ್ಲಾಪಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದಾಗಿ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ತನ್ನ ಪರತ್ವವನ್ನು ಚತುರ್ಭುಜ ಆವಿಷ್ಕೃತದಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾನುಷಾಕೃತಿಯಿಂದ ದ್ವಿಭುಜತ್ವವೇ, ಯಾವಾಗಲೂ ಚತುರ್ಭುಜ ಏನಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಲೌಕಿಕ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತೆ. ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರು ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಅನುಮೋದಿಸಲಾರು. ಕಂಸವದೆಯವರೆಗೂ ಕಂಸನಿಂದ ಭಯ ಮಾತಾಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಚತುರ್ಭುಜಾವಿಷ್ಕಾರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಪರತ್ವವನ್ನ ಯಾವ ಮಹಾತ್ಮರಿಗೂ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ. ತದನಂತರವೇ ಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ಚತುರ್ಭುಜಾವಿಷ್ಕಾರ ಎಂಬುದು ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರ್ವಸಾಮಂಜಸ್ಯವು ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಇದೇ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಭುಜ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಚತುರ್ಭುಜ ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾತಗಳು ಆವಿಷ್ಕೃತ ಚತುರ್ಭುಜ ಎಂದು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗವತದ 10:63 ಆ ಶ್ಲೋಕದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನೋಡಿ.
ಆಗಲಿ. ಹೀಗೆ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅಪರಿಚಿತ ಸ್ವರೂಪ ದರ್ಶನೇನ ಭೀತಮೇನಂ ಪರಿಚಿತ ಸೌಮ್ಯ ಉಪುರ್ಭೂತ್ವ ಆಶ್ವಾಸಯಾಮ ಸ ಮಹಾತ್ಮ ಎಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅಪರಿಚಿತ ಸ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಎಂಬುದರಿಂದ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಪರಿಚಿತ ಸೌಮ್ಯ ವಪುರ್ಭೂತ್ವ ಎಂಬುದರಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವ ರೂಪ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತಲ್ಲವೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸತ್ಯ. ಇದು ಮಾನುಷ ರೂಪ ಮುಂದಿನ ಅರ್ಜುನ ವಾಕ್ಯದಿಂದಲೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪರರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಎಂಬುದನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿಂದಿನ ವಾಕ್ಯವಾದ ಭೂಯ ಸ್ವಕೀಯಮೇವ ಚತುರ್ಭುಜ ರೂಪಂ ದರ್ಶ್ಯಾಮಾಸ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಪರಮಪುರುಷನಿಗೆ ಚತುರ್ಭುಜತ್ವವೇ ಸ್ವಕೀಯ ರೂಪ ಎಂದು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ. ಈ ಚತುರ್ಭುಜ ರೂಪವೇ ಪರಿಚಿತ ಸೌಮ್ಯ ವಪು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭ್ರಮೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಸಂಜಯ ವಾಕ್ಯದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಿಂದ ಚತುರ್ಭುಜತ್ವದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪರರೂಪ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟರು, ಉತ್ತರಾರ್ಧದಿಂದ ಸೌಮ್ಯ ವಪು ಎಂಬುದರಿಂದ ಮಾನುಷ ರೂಪವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ರೆ ಸರ್ವಸಾಮಂಜಸ್ಯ ಉಂಟಾಗೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಸಂಜಯ ವಾಕ್ಯದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಿಂದ ಪರಮಪುರುಷನ ಅಸಾಧಾರಣವಾದ ಚತುರ್ಭುಜನಿಂದ ಒಪ್ಪು ರೂಪವು, ಉತ್ತರಾರ್ಧದಿಂದ ಅನಂತರ ತಾಳಿದ ಮಾನಸ ರೂಪವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾತ ಎಂದು ಭಾವಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಹಿಂದೆ 47ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರೂಪಂ ಪರಂ ದರ್ಶಿತಂ ಎಂದು ಪರ ಶಬ್ದ ಇರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಮುಖ್ಯಾರ್ಥ ವೈಕುಂಠ ರೂಪವಾದ ಚತುರ್ಭುಜ ಅನ್ನೋದು ಸಿದ್ಧವಾಗತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ಈ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಅನೇಕ ಬಾಹೂದ ಭಕ್ತರ ನೇತ್ರಂ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಪುರುಷ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಂತೆ ಏನು ಅನಂತವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಅವನ ದೇಹದಲ್ಲೇನೆ ಅವನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಬೇರೆ, ಈಗ ಅವನು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಅವನ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ದಂಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ರೂಪ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು ಮೊದಲು. ಅವನಲ್ಲಿಯೇ ಎಲ್ಲ ರೂಪವನ್ನು ಇವನು ಕಂಡ. ಆ ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಇವನು ಹಾಕೊಂಡು ದವಡೆನಲ್ಲಿ ಅಗದು ತಲೆ ಬುರುಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಚೂರಾಗೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಭಯಭೀತನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪವನ್ನ ತೋರಿಸು ಅಂತಂದ. ಸೊ ವಿಶ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನು 2 ಕೈಯೇ, ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಅವನ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪಾರ್ಥ ಸಾರಥಿ. ಆ ಪಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರಿಸ್ದ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ನನ್ನ ಆ ಚತುರ್ಭುಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಇವನು ಹೇಗಿದ್ದಾನೋ ಪಂಚಾಯುಧಧಾರಿಯಾಗಿ ಆ ರೂಪವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತನ್ನ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪ ಮೊದಲು ಹೇಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ರು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ 3 ರೂಪದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನಗಳು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಚರ್ಚೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಗಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವಾಗ ಎಂದಿದ್ದ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ದೇವ್ಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಉಪಸಂಹಾರ ವಿಶ್ವಾತ್ಮ ಅಂತ, 4 ಭುಜ ಬೇಡ 2 ಭುಜದಲ್ಲೇ ಇರು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ? ಕಂಸ ಸಾಯೋ ತನಕ. ಕಂಸ ಸಾಯೋ ತನಕ 2 ಕೈ ತೋರಿಸ್ದ. ಆಮೇಲೆ 4 ಕೈ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ 4 ಕೈ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕೋ ಆ ದರ್ಶನ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಚತುರ್ಭುಜ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಈಗ ನಾವು ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾದಂತ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಶಂಖಚಕ್ರ ಧರಂದೇವಂ ಕಿರೀಟಹಾರಿ ವಿಭೂಷಿತಂ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಸ್ವರ್ಣ ರುಚಿಂ ಹರಿಂ ಯೋ ದೇವ ಸವಿತಾ ಸ್ಮಾಕಂ ದಿಯೋ ಧರ್ಮಾದಿಗೋಚರ ಪ್ರೇರಯೇತ್ ತಸ್ಯ ತರ್ಗಾ ತದ್ವರೆಣ್ಯೋಪಾಸ್ಮೇ ಆದಿತ್ಯ ಮಂಡಲೇ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ಪರಮಾತ್ಮಾನಂ ಅವ್ಯಯಂ ವಿಷ್ಣುಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಭರ್ತ. 4 ಭುಜಗಳಿಂದಲೇ ಇರುವಂತ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಹೇಗಿದ್ದಾನೋ ಆ ರೂಪವನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಾತಃ ಸಂಧ್ಯಾ ಮಾಧ್ಯಾಹ್ನಿಕ ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನಿಸಬೇಕಾದಂತಹದ್ದು. ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೂಪವನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸಿ ನಾವು ಏವಂ ಧ್ಯಾತ್ವ ಜಪೆ ನಿತ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಚತುರ್ಭುಜ ರೂಪ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವೇನ ರೂಪೇಣ ನಮ್ಗೆ ಸಹಜವಾಗಿರುವಂತದ್ದೇ ಅವನಿಗೆ ರೂಪ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಅವತಾರದ ಬಂದಾಗ 2 ಕೈನಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಲೌಕಿಕವಾದದ್ದು ಏನಿದ್ದೋ ಅದನ್ನ ಅವನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡದ್ದು. ಈಗ ಕೃಷ್ಣನ್ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ರಾವಣ ಅವನ 10 ತಲೆ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲಾ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ 10 ತಲೆ ಇತ್ತೇನೋ? ಅವರೆಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸರು ಮಾಯಾವಿಗಳು. ಅವನು ತನ್ನ ಇದನ್ನು ತೋರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಶಾನನ ಅದರಲ್ಲಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮರೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಇವಳು ಸೀತೆಯನ್ನ ಅವನು ಅಪಹರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನು ಬಂದಿದ್ದು ಸನ್ಯಾಸ ವೇಷದಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ರೂಪಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸನಿಗೋ ಇವರುಗಳಿಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇದೇನು ಅಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ
ನಾವು ಚತುರ್ಭುಜ ರೂಪಿಯಾದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನೇ ಭಾವಿಸಿ ಧ್ಯಾನಿಸುವಂತದ್ದಾಗ್ಬೋದು. ಅವನು ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ರೂಪ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ಸ್ವೇನ ರೂಪೇಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥ ಏನು? ವೈಕುಂಠ ರೂಪವಾದ ಚತುರ್ಭುಜ ಅನ್ನೋದೇ ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾದದ್ದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನು. ಅವರು ದ್ವೇಷಿಗಳೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಇವರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ, ಅವರು ಸದಾ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಇದ್ದರಿಂದ ಇವನ್ ಕಡೆಯ ಅವರ ಅಂತ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವನು ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಉಂಟು. ಮಂಡೋದರಿ ವಿಲಾಪ ರಾವಣನು ಇದಾದಾಗ ಹೇಳಿದಳು, ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿವೇಕ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕೇಳಿದ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಈಗ ರಾಜಾದಿರಾಜನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಲೋಕವನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಏನು ನಿನ್ನ ಇದು ಶೌರ್ಯ ಪರಾಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವಳು ದುಃಖದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ರಾಮ ಚತುರ್ಭುಜನಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ದರ್ಶನವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಮಂಡೋದರಿಗೆ. ಇದು ಉಲ್ಲೇಖ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಚತುರ್ಭುಜ ಪರವಾಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಆಯಾ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ರಾಘವತ್ವೇ ಬಲೇಜಿ ದಾರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮನಿ ಅನ್ಯೇಶು ಚ ಅವತಾರೇಶು ನಿತ್ಯ ಯಶ ಅವತಾರ ಅನಪಾಯಿನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಅಲ್ಲ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೊತೆನಲ್ಲೇನೆ ಸದಾ. ಇವನ್ ರಾಘವನಾದ್ರೆ ಅವಳು ಸೀತೆ, ಇವನ್ ಕೃಷ್ಣ ಆದ್ರೆ ಅವಳು ರುಕ್ಮಿಣಿ. ಹೀಗೆ ಮೂಲತಃ ಅದನ್ನ ತಿಳಿದು ಆಯಾಯ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಲೀಲೆಗಳಿದೆ. ಒಂದು ಗೌಣ ಅರ್ಜುನೋವಾಚ ದೃಷ್ಟಿದಂ ಮಾನುಷಂ ರೂಪಂ ತವ ಸೌಮ್ಯಂ ಜನಾರ್ದನ ಇದಾನೀಮಸ್ಮಿ ಸಂವೃತ್ತಃ ಸಚೇತಾ ಪ್ರಕೃತಿಂಗತಃ. 51ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಸಂಜೆಯ ವಾಕ್ಯದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಿಂದ ಚತುರ್ಭುಜ ರೂಪ ಗ್ರಹಣವು, ಉತ್ತರಾರ್ಧದಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನುಷ ರೂಪ ದ್ವಿಭುಜ ಗ್ರಹಣವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಈ ಮುಂದಿನ ಅರ್ಜುನನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡುತ್ತೆ. ದೃಷ್ಟ್ವೇದಂ ಮಾನುಷಂ ರೂಪಂ, ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಇದಂ ಮಾನುಷಂ ರೂಪಂ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಕಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ರೂಪಂ, ಮಾನುಷ ರೂಪವಾಗದೆ ಅಮಾನುಷರ ಭಾವ, ಅಮಾನುಷ ರೂಪ ಅದು ಯಾವುದೋ ಚತುರ್ಭುಜ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ 2 ತಂದಿರೋ ಕೈ, 4 ಅಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅಮಾನುಷ ರೂಪವಾಗುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಭಕ್ತರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ತೋರಿಸುವಂತಹ ಚತುರ್ಭುಜ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಮರೆಸಿ ಹಿಂದೆ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಿಂದ ಲೀಲಾ ಸಾರಥಿಯಾದ ರೂಪವನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರವರು ತಾಳಿದಿರುವಂತ ಅರ್ಜುನನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಪಡುತ್ತೆ. ಈ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ಪುನಃ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ತನಗೆ ಚಿತ್ತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಉಂಟಾಯಿತು ಎಂದು ಭಕ್ತವತ್ಸನಲ್ಲಿ ಅವನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತರಾವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇ ಜನಾರ್ದನ, ಸಾಧು ಜನಗಳಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳಾದವರನ್ನ ಆ ಸಾಧು ಜನರಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡದೇನೆ ನಾಶ ಮಾಡವನೇ. ಪರಿತ್ರಾಣಾಯ ಸಾಧುನಾಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಾಧುಗಳೆಲ್ಲ ಅವರನ್ನು ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ಸಹಜವಾಗೇನೆ ಅವನು ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಅವರನ್ನ ವಿನಾಶಾಯ ಚ ದುಷ್ಕೃತ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಅವರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೇನೆ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತಾನು. ಈ ಸಂಬೋಧನೆಯಿಂದ ಭಕ್ತನಾದ ತನ್ನ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಲೋಕ ಕಂಟಕರಾದವರನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಸ್ಥಿರ ಸಂಕಲ್ಪ ಯುಕ್ತನಾದವನು ಎಂದು ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಅಂತ ತೋರಿ ಬಂದದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೆ ಸಂಬೋಧನೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸುವುದು. ಇಂಥ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಂತ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವಯಂಭೂ ಚತುರಾನನೋಹ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಈ ಆಂಜನೇಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಜೋರಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ದಾಸೋಹಂ ಕೋಸಲೇಂದ್ರಸ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಭೂ ಚತುರಾನನೋವ, ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗ್ಲಿ ಶಿವನೇ ಆಗ್ಲಿ ಇನ್ಯಾವ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವರು ಯಾರು ಕೂಡ ರಾಮನನ್ನ ಜಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಆಂಜನೇಯ ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪವಾದಿತರ ಹಾಗೆ ಸಿದ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವ ನಿರತಿಶಯ ಲಾವಣ್ಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದಂತಹ ತವ ನಿನ್ನ ಸೌಮ್ಯಂ ಪರಮಶಾಂತತೆಯನ್ನುಳ್ಳಂತಹ ಮಾನುಷಂ ರೂಪಂ, ಈ ಮನುಷ್ಯಾಕೃತಿಯನ್ನ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ ಮನುಷ್ಯಾಕೃತಿ ಆ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾನುಷಂ ರೂಪಂ ದೃಷ್ಟ ಕಂಡು ಇದಾನೀಂ ಈಗ ಸಚೇತಾಹ ಸ್ವಸ್ಥವಾದ ಮನಸ್ಸಿನ ಉಳ್ಳವನಾಗಿ ಸಂವೃತೋಸ್ಮಿ ಬದುಕಿದವನಾದೆ, ಪ್ರಗತಿಂಗತೋಸ್ಮಿ ನನ್ನ ನೈಜವಾದ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು ಆದೆನು. ಇದಂ ಮಾನುಷಂ ಅಂತ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಮಾನುಷ ರೂಪದಲ್ಲೂ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಉಂಟು ಎಂದು ವ್ಯಕ್ತಪಡುತ್ತೆ. ಶ್ರೀರಾಮನು
ಯದ್ಯಪಿ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಚಂದ್ರಕಾಂತಾನನಂ ರಾಮ ಅತೀವ ಪ್ರಿಯದರ್ಶನಂ ರೂಪೋದಾರ್ಯ ಗುಣೈ ಪುಂಸಾಂ ದೃಷ್ಟಿಚಿತ್ತಾಪಹಾರಿಣಂ. ಅಯೋಧ್ಯಾಕಾಂಡದಲ್ಲಿ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 28ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತಲೂ ವಿಷಜಾತೀಯನು. ಜನಾರ್ದನ, ಸೌಮ್ಯಂ ಈ ಪದಗಳು ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನ, ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನ, ಪರಸ್ಪರ ವಿರುದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸೋದ್ರಿಂದ ದುಷ್ಟರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರೌರ್ಯ, ಶಿಷ್ಟರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಅನುಗ್ರಹ ಅನ್ನೋದು ಬೋಧಿತ. ನೃಸಿಂಹಾವತಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ಯದ್ಯಪಿ ಬಹು ಕ್ರೂರವಾದ ಅವತಾರ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾಗ್ರೇಸರಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂದು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ. ಸಂವೃತ್ತ ಸಚೇತಾಹ ಎಂದು ಪ್ರಯೋಗ. ಭಯದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಈಗ ಬದುಕಿದ ಹಾಗಾಯಿತು ಎಂಬ ಭಾವವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ರಗತಿಂಗತಃ ಎಂದು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದ್ವಿಭುಜ, ಯಾರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೋ ಅವಾಗ ಚತುರ್ಭುಜ. ಈ 51ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಮಾತು. ಅನವಧಿಕಾತಿಶಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಸೌಕುಮಾರ್ಯ ಲಾವಣ್ಯಾದಿಯುಕ್ತ ಚಮೈವಾಸಾಧಾರಣಂ ತವೈವ ಪ್ರಕಾರ ತವೈವಾಸಾಧಾರಣಂ ತವೈವ ಅಸಾಧಾರಣಂ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಸಂಸ್ಥಾನ ಸಂಸ್ಥಿತ ಮತಿ ಸೌಮ್ಯಮಿದಂ ತವ ರೂಪಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಇದಾನೀಂ ಸಚೇತಃ ಸಂವೃತ್ತೋಸ್ಮಿ ಪ್ರಗತಿಂ ಗತಶ್ಚ. ಭಾಷ್ಯದಾರ್ಥ. ಮೊದಲು ಇದಂ ಮಾನುಷಂ ರೂಪಂ ಎಂಬುದರಿಂದ ಇದಂ ಎಂಬ ಪದ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಯವನಾಗಿದ್ರು ವಿಶೇಷ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತೆ ಎಂದು ಇದಂ ಪದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ರಾಮ ಮನುಷ್ಯನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಂತೆ ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ವಿಲಕ್ಷಣವಾದದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಆ ರೀತಿ ರೂಪ ಉಂಟು, ತನಗೇನೆ ಅದು ಸಿದ್ಧವಾದಂತಹದ್ದು. ಅವನು ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ನಿರೂಪಕ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನು ಶ್ರೀಯಪತಿತ್ವ, ಜಗದ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಅದನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೇನೆ ಹೊತ್ತು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ರಿಸೆಂಬ್ಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಹೋಲಿಕೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸಕಲೇತರ ವಿಲಕ್ಷಣ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ಹೊರಗಡೆ ಹೇಳೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ. ಈಗ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಸಾಕಿರೋ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಎಮ್ಮೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಧರ್ಮ ಕೋಡಿದೆ, ಕಪ್ಪುಗೆ ಮೈ ಇದೆ, ಇದಿದೆ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಇಲ್ವೋ? ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗುವಂತದ್ದು. ಒಂದೇ ತರ ಕಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲೂ ವೈವಿಧ್ಯತೆ. ಈಗ ಅವಳಿ ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ ಟ್ರಿಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು, ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಜಾತಕ ಇಲ್ಲ ಒಂದೇ ಆಗುತ್ತೋ? ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಅದೇ ಡೇಟು ಅದೇ ಟೈಮು ಅದೇ ಇದು ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಒಂದೊಂದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಚೇತನರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು? ಅದನ್ನ ಅಸಾಧಾರಣತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಅನವಧಿಕ, ಅವಧಿ ಇಲ್ಲದ, ಅತಿಶಯ, ಅತಿಶಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಸೌಕುಮಾರ್ಯ, ಲಾವಣ್ಯ ಇವುಗಳೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಯುಕ್ತಂ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ತವೈವ ಅಸಾಧಾರಣಂ ನಿನಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂತಹ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಸಂಸ್ಥಾನಂ ಸಂಸ್ಥಿತಂ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಯ ಅವಯವಗಳುಳ್ಳಂತಹ ಅತಿ ಸೌಮ್ಯ ಅತಿ ಶಾಂತವಾದ ಇದಂ ತವ ರೂಪಂ ಇಂತಹ ಈ ನಿನ್ನ ರೂಪವನ್ನ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಕಂಡು ಇದಾನೀಂ ಈಗ ಸಚೇತಾಹ ಶಾಂತ ಮನಸ್ಕನಾಗಿ ಸಂವೃತೋಸ್ಮಿ ಬದುಕಿದವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲು ನಿನ್ನ ವಿರಾಟ್ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಭಯವಾಯಿತು. ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿನಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿ ಅವರ ತಲೆ ಬುರುಡೆಗಳು ಚೂರಾಗುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ನ ಅಗಿಯುವಂತೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಶಾಂತ ಮನಸಃ ಆಗಿದ್ದೇನೆ.
ಪ್ರಗತಿಂಗದಶ, ನನ್ನ ನೈಜವಾದ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದವನು ಆಗಿರ್ತೇನೆ. ಮಾಮೂಲಿನಂತೆ ಹೇಗೆ ಅವನು ಕುಂತಿ ಪುತ್ರ ಪೃಥು, ಅದರಿಂದ ಅವನು ಪಾರ್ಥ, ಪೃಥುವಿನ ಮಗ, ಕುಂತಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು. ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮಗಳು ಮಾನುಷ ರೂಪವನ್ನು ಎತ್ತೋದು ಅವರವರುಗಳ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಫಲದ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ. ನಮ್ಗೆ ಈ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಭಗವಂತ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವನನ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಧನ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ರೂಪವೇ ನಮಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳ ಇದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ. ಅದು ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಸಿಗುವುದೇ ಬಹಳ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಇದು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನಾವು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ. ಆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಪುರುಷರು, ಸ್ತ್ರೀಯರು, ವರ್ಣಾಶ್ರಮಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಎಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಡೀಪಾಗಿ ಹೋದಂತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಬರೀ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಸಿಗೋದೇ ದುರ್ಲಭ ಅಂತಂದ್ರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಸೂರ್ಯನ ಉಪಾಸನೆ, ಶಿವನ ಉಪಾಸನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ದೃಢವಾದ ಭಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಒಂದೆರಡು ಜನ್ಮದಲ್ಲಾಗಿದ್ದ 800 ಜನ್ಮಗಳಾಯ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇನೆ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವನಾಗಿ ಜೀವಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅವರವರಗಳ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಫಲದ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪ. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲದೆ ಸ್ವಸಂಕಲ್ಪಾಯತವಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವತರಿಸಿದಾದರೂ ಅವನು ಹೇಳಿದ ಸಂಭವಾಮಿ ಆತ್ಮಮಯ, ನಾನು ಕರ್ಮದಿಂದ ಶರೀರ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವ ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಹುಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ? ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಸಂಭವಾಮಿ ಆತ್ಮಮಾಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡವನು. ಅಜಹತ್ಸ್ವ ಸ್ವಭಾವವಾಗಿ ಅಸದೃಶ ಆತ್ಮಗುಣಗಳೇನು, ದೇಹ ಗುಣಗಳೇನು ಇವುಗಳಿಂದ ಒಪ್ಪುತ್ತಾ ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮನ್ಮಥಃ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಚಿತ್ತಾಪಹಾರಿಯಾಗಿರೋನು. ಮನ್ಮಥ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಫುರದ್ರೂಪಿ ಅವನು. ಆ ಮನ್ಮಥನಿಗೂ ಮನ್ಮಥ ಇವನು. ಆ ಮನ್ಮಥನನ್ನೇ ಮಗನಾಗಿ ಪಡೆದವನು. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಮನ್ಮಥಃ ಅನವಧಿಕ ಅತಿಶಯ ಅಂತ ಆರಂಭಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತವೈವ ಅಸಾಧಾರಣಂ ಅಂತ ಹೇಳಲು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಆತನ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮಗಳು, ಅವನು ನಡೆಸಿದ ಇದೆಲ್ಲ ಕರ್ಮಕೃತಗಳಲ್ಲದೆ ದಿವ್ಯವಾಗಿದ್ದು. ಇವನ ಜನ್ಮವಾಗಲಿ, ಇವನ ನಡೆಸಿದ್ದಾಗಲಿ, ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಕರ್ಮ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು. ಹಿಂದೇನೋ ಹೇಳಿದೆ, ರಾಮಾವತಾರದಲ್ಲಿ ವಾಲಿಯನ್ನು ಇವನು ಕೊಂದ. ಆ ವಾಲಿನೇ ಈ ಸಲ ಬೇಡನಾಗಿ ಬಂದ ಇಲ್ಲಿ ಜರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಶೋಧ, ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವನ ಅವತಾರ ಅಂತ ಏನೇನೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು. ಜರನಾಗಿ ಅವನು ಈ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟ. ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ಮಲಗಿದೆ, ಆ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಇವನ ಕಾಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಜಿಂಕೆ ದೂರದಿಂದ ಜಿಂಕೆಯ ಕೋಡು 2 ತಲೆ ಕಂಡಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಲು ಬೆರಳಿಗೆ ಗುರಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆದ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ, ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂದಾಗ, ನೀನೇನ್ ದುಃಖ ಪಡ್ಲೇ ಬೇಡ, ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದನೇ ನೀನು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತಾನೆ. ಆ ಜರ ಅನ್ನುವಂಥ ಬೇಡನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಭಗವಂತ. ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮಾತುಗಳಿದು. ಹಾಗೆ ತನಗೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾದದ್ದು ಇನ್ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಅದು ಯಾವ ಕರ್ಮದಿಂದಾನು, ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದಿಂದ ಅವನು ಬೇರೆ ಶರೀರ ಪಡಿತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಕೂಡ ಇನ್ನೇ ಹಿಂದೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು. ಈಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು, ಪ್ರಪತ್ತಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನೋ ಅವ್ರು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಅವ್ರ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೇನೋ ಹೋದ್ರು ಸರಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಅದೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ? ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟ ಪ್ರಾರಬ್ಧಂ ಪರಿಭುಜ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇವರು ಯಾರು ಇವರನ್ನ ದ್ವೇಷಿಸ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಇವರು ಪಾಪದ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತೆ, ಯಾರು ಇವರನ್ನ
ಹಿತೈಷಿಗಳಾಗಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಇವರು ಪುಣ್ಯದ ಫಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಿಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾನೆ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವನಾದವನು ಯಾರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಬೇಡಿ. ನೀವು ಯಾರನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪುಣ್ಯ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಯಾರಲ್ಲಿ ಹಿತವಾಗಿರ್ತೀರೋ, ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿದ್ರೋ, ಅವರ ಪುಣ್ಯ ಇವರಿಗೆ ಸೇರುವಂತದ್ದು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ತೀರಿಸದೆ ಹೊರತು ಅದು ಮುಗಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದ್ದು ಕರ್ಮದಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೆಂಗ್ ತೆಗಿತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ. ಇದನ್ನ ಇನ್ಯಾರೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಬ್ಬ ತಗೊಂಡ ಪ್ರಪತ್ತಿನ, ಅವನು ಹೋದ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ, ಅವನ ಪುಣ್ಯ ಪಾಪವನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹಂಚಿದ್ರು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪರ್ಸನ್. ಅವನು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಅವಾಗ ಈ ಮೊದಲನೇವನು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಎರಡನೇವನು ಅವನು ಅದಕ್ಕೆ ಗಳಿಸಿಟ್ಟಂತದ್ದು. ಇದು ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂರನೇವನಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಹೀಗೆ ಎಲ್ರದ್ದು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ಅದನ್ನು ತಾನು ತಗೊಂಡು ಅವನು ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಿಟ್ಟ ಅಂತ. ಏನೇನೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಕುತರ್ಕಗಳು. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ, ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಯಾವುದೋ ಕರ್ಮನ ತಗೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ಅವತಾರ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಒಪ್ಪುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಸ್ವ ಅಸಾಧಾರಣ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ತನಗೇ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ತವೈವ ಅಸಾಧಾರಣಂ. ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಚಮೇ ದಿವ್ಯಂ ಯೋ ವೇತ್ತಿ ತತ್ವತಃ. 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತ ಈ ಅವತಾರ ರಹಸ್ಯ ಅರ್ಥವನ್ನ ಜ್ಞಾಪಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಅಥವಾ ನಾ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು. ಇದು ಕರ್ಮದಿಂದ ಉಂಟಾದ್ದಲ್ಲ, ಕರ್ಮದ ಬಂಧನದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ನಡೆಸಿದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ, ನನ್ನ ಈ ದಿವ್ಯವಾದಂತಹ ಜನ್ಮವನ್ನಾಗಲಿ, ನಾನು ನಡೆಸಿದ ಈ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅವತಾರಕರವಾದಂತಹ ಏನೇನು ಚೇಷ್ಟಿತಗಳು ಅಂತಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಯಾರು ತತ್ವತಃ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ತಿಳಿತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ. ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಯಿಂದ ಬಂದ್ ಮಾತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಶ್ರೀ ಪರಾಶರರು ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ರೂಪವನ್ನ ಅವತಾರ ಕಾಲಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನ ಭೂತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥಾನ ದೇಹಸ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮನಃ. ಭೂತ ಸಂಘ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆದಂತಹದ್ದು, ಪಂಚೀಕರಣದಿಂದ ಉಂಟಾದಂತ ಕರ್ಮದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಶರೀರ ನಮ್ಮಗಳಿಗೆ. ನಾವು ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿತರು, ಕರ್ಮದ ಪಾಶೇನ ಪ್ರಗ್ರತಿತಃ. ಆದ್ರೆ ಭಗವಂತಂದಕ್ಕೆ ದಿವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಅವನು ತನ್ನ ಅವತಾರವನ್ನ ತಾನೇ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ಅವನು ತನ್ನ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಬಂದ. ಸಂಭವಾಮಿ ಆತ್ಮ ಮಾಯೆಯ. ಹೀಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನ ತಸ್ಯ ಪ್ರಾಕೃತ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಂಸಮೇಧೋಸ್ತಿ ಸಂಭವ ಎಂಬ ವರಾಹ ಪುರಾಣದ ಉಕ್ತಿ. ಭಗವಂತನ ಈ ಅವತಾರಗಳಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನ ತಸ್ಯ ಪ್ರಾಕೃತ ಮೂರ್ತಿ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು, ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆದಂತಹದ್ದು. ಮಾಂಸ ಮೇಧ ಅಸ್ಥಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಳೆ, ಮಾಂಸ, ಸ್ನಾಯುಗಳು, ಕೊಬ್ಬು ಇವುಗಳಿಂದ ಆದ ಶರೀರ ಅಲ್ಲ ಭಗವಂತ, ಅವುಗಳಿಂದ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂಬ ವರಾಹ ಪುರಾಣದ ಉಕ್ತಿ. ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಹತ್ತಾದ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುವಂತಹದ್ದು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪ. ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಮನುಷ್ಯ ಸೇರಿದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇವನು ಫಸ್ಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವನ ಶರೀರ 5-6 ಅಡಿ ಅಂತಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವನಿಗಿಂತ ಎತ್ತರವಾಗಿರುವಂತಹ ಆನೆನೋ ಅಥವಾ ತಿಮಿಂಗಿಲವನ್ನು ಅವುಗಳನ್ನು ಇವನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತಹದ್ದು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ತಾನು ಮಾಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನದ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಂದ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗದಲ್ಲೇ ಸೇರಿದ್ರು ಕೂಡ ನ ತಸ್ಯ ಪ್ರಾಕೃತ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಂಸಮೇಧೋಸ್ತಿ ಸಂಭವ ವರಾಹ ಪುರಾಣದ ಉಕ್ತಿಯಂತೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ.
ಈ ಪ್ರಾಣಿ ವರ್ಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಹತ್ತಾದ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಕಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುವಂತಹದ್ದು ಮನುಷ್ಯ ರೂಪ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಹೀಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಈರ್ಷ್ಯ ಅಸೂಯೆಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷಿಗಳಾಗಿ ಘೋರ ರಾಕ್ಷಸರ ಹಾಗೆ ಗುಣ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ದುರ್ಯೋಧನ ದುಶ್ಯಾಸನಾದಿ ದುಷ್ಟ ಚತುಷ್ಟಯರ ಹಾಗೆ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಪರಮ ಶೋಚನೀಯವಾದದ್ದು. ಸಂಘದವರಿಗೂ ಜಾತಿ ಜಾತಿಯವರೆಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಮಿತ್ರತೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಿ ಹೋಗಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವವು ಸೌಮ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಂಬತಕ್ಕದ್ದೇ ಅಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ, ಇರಾನು ಇರಾಕು ಏನವರಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ದ್ವೇಷ ಅದೇನು ಇವಾಗಿಂದೇ, ಅದು ಯಾವುದೋ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದ ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿಲಿ ಇವ್ರು ನೋಡಿಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೊಂದ್ರು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಇದು ಈಗೆಲ್ಲ ರೌಡಿಗಳು ಈ ಗ್ರೂಪ್ನವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರದ್ರಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಬಂದು ಇವರ ನಾಯಕನನ್ನು ಹೊಡೆದ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ, ಜೈಲಿಂದ ಅವನು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನನ್ನು ಇವ್ರು ಹೊಡಿತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರುಗಳು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತಗೊಳ್ಳು. ದೇಶಗಳು ಹೀಗೆ ಹೊಡೆದಾಡೋದು. ಯುದ್ಧಂ ತ್ಯಜತ ಮೈತ್ರೀಂ ಭಜತ ಶ್ರೇಯೋ ಭೂಯಾತ್ ಸಕಲ ಜನಾನ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಾಗ್ಲಿ. ಇದು ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹಿಷಾಃ. ಲೋಕ ನ್ಯಾಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಷಾಃ ರಾಜರುಗಳು ಒಡೆಯರು, ಯಾರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಳ್ತಾರೋ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸ್ತಾರೋ ಅವರು ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹಿಷಾಃ. ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸದಾ, ಲೋಕಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನ ಕೋರುವಂತಹದ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ. ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೋಮ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿದಾಗ ಉದ್ದೇಶ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ವಿಶ್ವಶಾಂತಿಗಾಗಿ. ಏನು ವಿಶ್ವಶಾಂತಿ? ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡದೆ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿಯ ಅವಘಡಗಳು ನಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಭಾರತೀಯ ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಧರ್ಮ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನೇಕರು ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳುವಂತವರು. ನಾಸ್ಟ್ರಾಡಾಮಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದ 500 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ, ಅವನು ಇವತ್ತು ನಡೀತಾ ಇರೋದನ್ನ ಅವತ್ತೇ ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದ, ಹೀಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಲೋಕಹಿತ ಅದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಿಂದ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲೋಕ ಅಂತಂದಾಗ ಇವನು ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಸೇರಿದ್ದಾನೆ. ಲೋಕವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರೇ ನನ್ನೊಬ್ಬನ್ನೇ ಕಾಪಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಇದೆಯಾ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ? ಹೀಗೆ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆ ಇವೆಲ್ಲ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತಂದು ನಂಬತಕ್ಕದ್ದೇ ಅಂದ್ರೆ. ಆದರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ರವರಲ್ಲಿ ಹೇಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕತ್ವವು ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ರಿಪೆಲೆಂಟ್. ಇವಾಗ ಈ ಸೊಳ್ಳೆ ಅದು ಇದು ಕಚ್ಚುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಸ್ಕಿಟೋ ರಿಪೆಲೆಂಟ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಮೈಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಕಚ್ಚು ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಸ್ಮೆಲ್ಗೆನೇನೆ. ಹಾಗೆ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಯಾವುದು ಅವನ ಹತ್ರ ಬರೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಅವನು ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿ. ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಕರತ್ವ ಎರಡು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಮಾನುಷಂ ಅತಿ ಸೌಮ್ಯಮಿದಂ ತವ ರೂಪಂ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿರತಿಶಯ ಸಾಮಂಜಸ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. 46ನೇ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು 51ನೇ ಶ್ಲೋಕಾಂತದವರೆಗೂ ಇರುವಂತಹ 6 ಶ್ಲೋಕಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯತಕ್ಕದ್ದಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಅವರು ತೋರಿಸಿದ್ದು ವಿಶ್ವರೂಪ ಒಂದ ಅಥವಾ ಎರಡ? ವಿಶ್ವರೂಪದ ನಂತರ ಮಾನುಷ ರೂಪವೇ ತೋರಿದ್ರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ಒಂದೇ ತೋರಿದ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನ 46ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟಿನಂ ದಿಗ್ಗದ ದಿವ್ಯಾಯುಧ ದಿವ್ಯ ಭೂಷಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾದ ಪರರೂಪ ಪರವಾಸುದೇವ, ಆ ಚತುರ್ಭುಜ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತ ಪರವಾಸುದೇವ ರೂಪನನ್ನ ಧ್ಯೇಯ ರೂಪವನ್ನ ನೋಡಲು ಕುತೂಹಲವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಬಹಳ ಆದರದಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತವತ್ಸಲ ಈ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಚರ್ಚೆನಲ್ಲಿ 47-48ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೇಳುವ ಪರತ್ವವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಆ ರೂಪಂ ಪರಂ
ಪರರೂಪವಾದ ಪ್ರಾಪ್ಯವು ಮಾತ್ರವೇ ವೇದ್ಯವೇ ವಿನಃ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದದವರಿಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದು ವೇದ್ಯವಿಲ್ಲ, ಕಾಣೋಲ್ಲ. ಯಾರಕ್ಕೂ ಕಾಣಕೊಡಾದವನ್ ಅಂತ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳು ಹೇಳುವುದು ಇದೇನೆ. ಅವನ ದಿವ್ಯ ರೂಪ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ವಾ? ಭಗವಂತನ ಕಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಸುಳ್ಳ? ಈಗ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣವரும் ವಿಣ್ಣವரும் அறியாதவன், ಯಾರಕ್ಕೂ ಕಾಣಕೊಡಾದವನ್, ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅವನನ್ನು ಕಂಡೆ, ತಿರುಕಂಡೆ, ಪನ್ಮೇನಿ ಕಂಡೆ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಹೇಗಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರಿಗೂ ಆ ಪರರೂಪ ತೋರಿಸೋಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕಂಡವರಿಲ್ವೋ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಅವನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತವರಿಗೆ ಅವನ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದು ಉಂಟು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವರ ಬಯಕೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಆ ಸಿದ್ಧತೆ ಅದಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ, ಅದರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದು. ರೂಪಂ ಪರಂ ಅದು. ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದದವರಿಗೆ ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಣಲ್ಲ, ವೇದ್ಯವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ 108 ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ರ 108 ಆಯ್ತು, 108 ಹೆಂಗ ಹೋಗುತ್ತೆ? ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ ಬಂದ್ರ ನೀವು, ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀರಾಬ್ದಿನಲ್ಲಿರೋ ಭಗವಂತನ ನೋಡ್ ಬಂದ್ರೆ, ಇವೆರಡು ಬಿಟ್ಟು 106 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. 108 திவ்ய தேசத்தை எம்பெருமானங்களும் நித்திய சூரிகளோட கூட சாநித்தியம் செய்து அருள வேணும் என்ற விண்ணப்பம் செய்த பகவத் திருவடிகளிலே திருத்துழாய் ಸಮರ್ಪಿಸಿ ರಾಮಾನುಜರು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಗವದ್ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ನಿತ್ಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 108 ದಿವ್ಯ ದೇಶத்தை ಎಂಬೆರುಮಾನಗಳು ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳೋಡ, ನಿತ್ಯ ಸೂರಿಗಳು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪತ್ನಿನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಸೇರಿದೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಎಲ್ರು ಕೂಡ. ಸಮಸ್ತ ಪರಿವಾರಾಯ ಸರ್ವಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹಾಯ. ಸೊ ದಿವ್ಯ ದೇಶಗಳನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು ಬಂದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇವನ ಕೃಪೆ ಇದ್ರೆ 106 ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ 89, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 14, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ. ಹೀಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಎರಡು, ಒಂದು ತಿರುಪ್ಪಾರ್ಕಡಲ್ಲು, ಮತ್ತೊಂದು ವೈಕುಂಠ, ಇದು ಕೂಡ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳು ಕೊಂಡಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ದರ್ಶನ ಸಿಕ್ತು ಇಲ್ಲೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಹಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಬಿಡಬೇಕು, ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಎರಡು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಚಿದಾದಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ. ಈ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಪರರೂಪ ಅನ್ನೋದು ವೇದ್ಯವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನನ ನಿಷ್ಪನ್ನ ಯೋಗಿ ಅಲ್ಲದಿದ್ರು ಅವನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ತ್ವದನ್ಯೇನ ಎಂಬುದರಿಂದ ನಿನ್ನ ವಿಷಯ ಬೇರೆಯಾದ್ದು. ನೀನು ಈ ಅವತಾರಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ನೀನು ನರನಾಗಿಯೋ ನಾನು ನಾರಾಯಣನಾಗಿಯೋ ಅವತರಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿನ್ನಂತ ಪ್ರಿಯನಿಗೆ ಏನು ತೋರಿಸುವುದು ಇತರರಿಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅಂತಹ ಪರರೂಪ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ನಿಷ್ಠನಾಗಿರ್ಬೇಕು, 2 ಅದರಿಂದ ಭಗವಂತನು ಸುಪ್ರೀತನಾಗಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಬೇಕು. ಇವೆರಡು ಮುಖ್ಯವೇ ವಿನಃ ಕೇವಲ ವೇದ ಯಜ್ಞ ಅಧ್ಯಯನ ದಾನ ಜಪ ಹೋಮ ಇವುಗಳಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನವೇದ ಯಜ್ಞ ದಾನ ತಪಗಳಿಂದ ಈ ರೂಪವನ್ನ ನೀನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನ ಅಂತ. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇವಲೋಕ, ಇಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ, ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ ಅವನು ಈ ಶರೀರದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ತ್ರಿಶಂಕುವಾಗಿ ಕೆಳಗ್ ಬಂದ. ಮೊದಲೇ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತ, ಚಂಡಾಲ ನೀನಾಗುವಂತ ವಸಿಷ್ಠನ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಶಾಪ ಪಡೆದು ತ್ರಿಶಂಕುವಾಗಿ ತಲೆ ಕೆಳಕಾಗಿ ಬಂದ, ನಿನಗೆ ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಈ ಎಲ್ಲ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಮನಸ್ಸು ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಎಲ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಇಂದ್ರನ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋರು ಋಷಿಗಳು ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೇನು ವಿಶೇಷ ಅನ್ಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಕ್ಷಣ ಇವ್ರ ಮನೋವೇಗ ಹಿಂಗಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಅಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅರ್ಜುನನನ್ನ ತಾನೇನೆ ರಥ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡ ಅವನು. ಈಶ್ವರನ ಜೊತೆ ಇವನು ಮಾಡಿ ಆ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ಇಂದ್ರ ಅರ್ಜುನನನ್ನ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲೇ ಹೋಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಶರೀರ ಸಿಗ್ತಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹೋದವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆ. ಹಾಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ಸಮಂಜಸವಾದಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಾಗತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ
ಭಗವಂತನು ಸುಪ್ರೀತನಾಗಿ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗಬೇಕು. ಇವೆರಡು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗನಿಷ್ಠನಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಅಯೋಗ್ಯತೆ ಉಂಟಾಗೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಕ್ತಿ. ಇವೆರಡವೇ ಮುಖ್ಯವೇ ವಿನಃ ಕೇವಲ ವೇದ, ಯಜ್ಞ, ಅಧ್ಯಯನ, ದಾನ, ಜಪ, ಹೋಮ ಅವುಗಳಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಹೇಳುವ ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಪ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ಕುರಿತದ್ದೇ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪರರೂಪ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತ ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡವೋ? ವೇದಾಧ್ಯಯನ, ಯಜ್ಞ, ಹೋಮ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಅದರಿಂದ ಸಿಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಷ್ಟೇ. ಇವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ. ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆನೇ ಇದು. ಏನೇನ್ ನಡೆಸ್ತೀವೋ, ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಜಪಯಜ್ಞ, ಹೋಮ, ದಾನ, ಸತ್ಪಾತ್ರ ದಾನ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳು, ಪೂರಕವಾಗುವಂತದ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಅವನನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆಯೋ ಆ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆಯುವಂತಹದ್ದು ಇವಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಧರ್ಮೇಣ ಪಾಪಂ ಅಪನುದತಿ. ವರ್ಣಾಶ್ರಮ ಧರ್ಮಗಳು, ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋ ಸ್ನಾನ, ಆ ಗ್ರಹಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಂತವಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಪುಣ್ಯಗಳನ್ನ ಫಲವನ್ನ ನೀಡುವುದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನ? ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗೂ ಇರ್ತಾರೆ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ದುಡ್ಡು ಗಿಡ್ಡು ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತೊಂದೆಲ್ಲ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಅವನ ಕೃಪೆ ಉಂಟಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೋರುತ್ತೆ. ಪರರೂಪ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಥವಾದಂತಹ ವಾಸುದೇವ ರೂಪ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕೇ ವಿನಃ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪರವಾಸುದೇವ ಅಂತಾನೆ ಅವನು ಹೇಳುದು, ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಪರವಾಸುದೇವ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರವರಿಗೆ ಮಾತಾಪಿತೃಗಳ ಇಷ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಕಂಸವದೇವರಿಗೆ ದ್ವಿಭುಜದಿಂದ ಎರಡು ಭುಜದಿಂದ ಇದ್ದ, ಅನಂತರ ಚತುರ್ಭುಜವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ತಾಳಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಒಂದು. ಇದು ಅಲೌಕಿಕ ವಿಷಯವಾಗುತ್ತೆ, ಲೋಕದ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಎರಡನೇದು, ಪರತ್ವವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸಿದಂತಾಗತ್ತೆ. ಅವ್ನು ಚತುರ್ಭುಜಧಾರಿಯಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ವಿಶೇಷ? ಬೇರೆ ಯಾರು ಕಂಡಿಲ್ಲ, ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೇನೆ ಇದು. ನ ಭೂತೋ ನ ಭವಿಷ್ಯತಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಪಾದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ವೋ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಮೇವ ಈಶವೃಣತೆ ತೇನ ಲಭ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಗ ಹಿಂದೆ ಉಪಪಾಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನುಷೀಂತನು ಮಾಷ್ಟಿತಂ ಪರಂಭಾವ ಮಜಾನಂತಹ ನಾಹಂ ಪ್ರಕಾಶ ಸರ್ವಸ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಮಾಣಗಳಿಗೆ ವಿರೋಧವಾಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಸದಾ ಚತುರ್ಭುಜದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ಮಾತುಗಳಿಗೆಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದ್ವಿಭುಜತ್ವದಿಂದಲೇ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ದ. ಎರಡು ಭುಜ, ಎರಡು ಕೈಗಳಿಂದಾನೇ ಅವನು ಎಲ್ರಿಗೂ ದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ. ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು ಅವನ್ನ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಚತುರ್ಭುಜತ್ವೇನ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದು ಗುರುವಾದ ವಿಷಯ. ಗುರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಂಭೀರವಾದ ವಿಷಯ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾನುಷಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಚತುರ್ಭುಜತ್ವೇನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕೋ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೋರಿದ್ರು ಎಂಬುದು ಲಘುವಾದ ವಿಷಯ. ಗುರುವಾದದ್ದನ್ನೇ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಲಘುವಾದದ್ದನ್ನೇ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು ವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು. ವಾದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇರುವ ವಿಷಯವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹೇಗೆ ಸುತ್ತು ಆಗ್ರಹಿಸಬಹುದು, ನಿರ್ಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ. ಈಗ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ಅವನಿಗೇನ್ 4 ಭುಜ ಇತ್ತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ? ಇಲ್ಲ 2 ಭುಜದಲ್ಲೇ ಇದ್ನ? ದ್ವಿಭುಜ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೂ ಇಲ್ಲ ಅವನು ಕಂಸ ಹುಟ್ಟುವ ತನಕ, ಕಂಸನ ಸಾವಾಗುವ ತನಕ ಅವನು 2 ಕೈ ಭುಜದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ 4 ಭುಜ ಎಲ್ರಿಗೂ ತೋರಿಸ್ದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಸಂಬದ್ಧವಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು ಇಲ್ಲಿ. ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕ 52. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಸುದುರ್ದರ್ಶಮಿದಂ ರೂಪಂ ದೃಷ್ಟಮಾನಸಿ ಯನ್ಮಮ ದೇವ ಅಪ್ಯಸ್ಯ ರೂಪಸ್ಯ ನಿತ್ಯಂ ದರ್ಶನ ಕಾಂಕ್ಷಿಣಃ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಭಗವಾನುವಾಚ,
ದಿವ್ಯಾಭರಣ ದಿವ್ಯಾಯುಧಗಳಿಂದ ಕಿರೀಟ ವನಮಾಲೆ ಪೀತವಾಸಾದಿಗಳಿಂದ ಒಪ್ಪುವಂತಹ ದಿವ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ದ್ವಿಭುಜಯುಕ್ತ ಮಾನುಷ ಆಕೃತಿಯ ರೂಪವನ್ನು ಧರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಚತುರ್ಭುಜಯುಕ್ತ ರೂಪವೇ ತನ್ನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವ ಪರಮೈಕಾಂತಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪರಮೈಕಾಂತಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ಧ್ಯೇಯ ವಸ್ತುವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದೇವತೆಗಳು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಸರ್ವ ಉಪಾಸಕರು ಈ ನನ್ನ ಸ್ವಕೀಯವಾದ ಪರರೂಪದ ಸದಾ ದರ್ಶನ ಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಭಗವಾನವರು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಯಃಪತಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯತ್ ಧ್ಯಾನ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪರಮ ಧ್ಯೇಯವಾದದ್ದು ಯಾವ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮಮ ನನಗೆ ಸ್ವಕೀಯವಾದಂತಹ ಇದಂ ರೂಪಂ ದೃಷ್ಟಮಾನಸಿ, ಈ ಎರಡನೆಯ ಸಲ ಯಾವುದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ನೋ ಅಂತಹ ಇದಂ ರೂಪ, ಈ ರೂಪವನ್ನ ದೃಷ್ಟಮಾನಸಿ ನೀನು ನೋಡಿದೆ ಎಂಬುದು ಯಾವುದುಂಟೋ ತತ್ ಆ ರೂಪ ತತ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಿದೆ. ಸುದುರ್ದರ್ಶಂ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದಲೂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ನೋಡಲು ಅಸಾಧ್ಯ. ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತಿಯುತ ಉಪಾಸನದಿಂದ ಲಭ್ಯವೇ ವಿನಃ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಭಾವ. ಇದನ್ನೇ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಿಂದ ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಸ್ಯ ರೂಪಸ್ಯ ಹೀಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಈ ರೂಪ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೂಪವನ್ನ ಅಸ್ಯ ಎಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸನ್ನಿಹಿತವಾದ ರೂಪವು ಬೋಧಿತವೇ ವಿನಃ ಮೊದಲು ತೋರಿಸಿದ ವಿಶ್ವರೂಪ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಉದ್ದೇಶವಾದ್ರೆ ಇದಂ ರೂಪಂ ಅಸ್ಯ ರೂಪಸ್ಯ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಸರಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ತದನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ರೂಪ ಚತುರ್ಭುಜಯುಕ್ತ ವಾಸುದೇವ ರೂಪ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ದೇವಾಪಿ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಅಸ್ಯ ರೂಪಸ್ಯ ಈ ಚತುರ್ಭುಜ ರೂಪದ ನಿತ್ಯಂ ದರ್ಶನ ಕಾಂಕ್ಷಣ ಸದಾ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅವರುಗಳಿಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅದು. ನೀನು ಈ ಚತುರ್ಭುಜಯುಕ್ತ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನು ಹೆಚ್ಚಲ್ಲ, ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವಾಹ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಸೂಚಿತ. ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಉಪಾಸನೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು ಎಂದು ಹೇಳುವ ತದುರ್ಪರ್ಯಪಿ ಬಾದರಾಯಣ ಸಂಭವಾತೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ 1:3:24 ಅದು ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ತತ್ ಬ್ರಹ್ಮೋಪಾಸನವು ಉಪರ್ಯಪಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತಲೂ ಮೇಲಿರುವ ದೇವಾದಿಗಳಿಂದಲೂ ಉಂಟು ಎಂದು ಬಾದರಾಯಣ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಿಳಿದರು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಸಂಭವಾತ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೆರಡು ಅವರಿಗೂ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಎಂಬುದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ. ದೇವತೆಗಳಾಗ್ಬೋದವ್ರು ಯಾರು? ಸ್ವರ್ಗಕಾಮೋ ಯಜೇತ. ಇಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ನಿಮ್ಗೆ. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಈ ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ, ಈ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ದೇವತ್ವ ಸಿಕ್ತು. ಶ್ರದ್ಧೆಯ ಮನುಷ್ಯ ದೇವತ್ವ ಮರ್ತುತೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ವೇದದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ದೇವತ್ವವನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸುವ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಾದಿ ಜನ್ಮಗಳನ್ನು ಪಡೆಯೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದಿಂದ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂತ. ಈಗ ಒಂದೇನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ದೇವತೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮೋ ಯಜೇತ, ಈ ಹೋಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ, ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗವಾಸ, ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಭೋಗವನ್ನ ಅನುಭವಿಸೋದು. ಆ ಸ್ವರ್ಗದ ಭೋಗವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಕ್ಷೀಣೆ ಪುಣ್ಯ ಮರ್ತ್ಯಲೋಕಂ ವಿಶಂತಿ, ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬೇಡಿ ಆದ್ರೆ, ಈ ಸ್ವರ್ಗವಾಸ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನದ ಬೇಡಿ ಅಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ನೀವು ಕೇಳಿರೋದು ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಾಗಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ವೋ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂದ್ರೆ? ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಾದರಾಯಣ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೆ, ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಪುಣ್ಯದ ಭಾಗ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ವಾ? ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನ? ಶರೀರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಉಪಯೋಗ ಅದವರವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ದೇವತೆ ಬೇಡ, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ನೀಚ ಜೋನಿಗಳಿಗೆ, ಕೆಳಗಿನ ಲೋಕಗಳಿಗೆ, ಅದೋ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವುದು ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಕಲ್ಪಿಸಿ ಅವನೇನಾರು ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವನಿಗೂ ಕೂಡ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಸಾರಾಂಶ. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇನೆ ಆ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ 1:3:24 ತದ್ ಉಪರ್ಯಪಿ ಬಾದರಾಯಣ ಸಂಭವಾತ್.
ಬಾದರಾಯಣ ಬದ್ರಿ ವೃಕ್ಷ ಅದರ ಹತ್ರ ಅವರು ಅವತರಿಸಿದ್ದು ಭಗವಂತನೇನೆ. ವ್ಯಾಸಾಯ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಾಯ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವೈಪಾಯನ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಅವನ ಅವತಾರ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಾದರಾಯಣ ಬೇರೆ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವೈಪಾಯನ ಬೇರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾದರಾಯಣ. ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ತಿಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಭವಾತೆ ಅರ್ತಿತ್ವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಎರಡು ದೇವತೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅನ್ನೋದು ಸೂತ್ರಾರ್ಥ. ಕಾಂಕ್ಷಿಣಃ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಉಪಾಸನೆಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯು ನಿತ್ಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಮುಕ್ತ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡುತ್ತಿರ್ಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆಯು ಈ ಮನುಷ್ಯರಾದ ಉಪಾಸನ ನಿಷ್ಠರ ಹಾಗೆ ದೇವತೆಗಳಾದ ಉಪಾಸನ ನಿಷ್ಠರಿಗೂ ಉಂಟು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತಾಯ್ತು. ಅವರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ದಿವ್ಯ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ದರ್ಶನ, ನಿತ್ಯ ಸೇವೆ, ನಿತ್ಯ ಅನುಭವ ಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಎಂಬ ಭಾವಗಳು ಸೂಚಿತ. ಈ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಲಾಷೆ ಉಳ್ಳವರು ಎಂದು ಅರ್ಥ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅಸ್ಯ ರೂಪಸ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾದ ಪರರೂಪ ಎಂಬುದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಈ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾದಂತಹ ಪರರೂಪ ತೋರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ. ಸುದುರ್ದರ್ಶಂ ಅಂತ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ನೀನೇನು ಅತ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಿಯ ನನಗೆ, ನರನಾರಾಯಣ ರೂಪಿಯಾಗಿ ನಾವಿಬ್ರು ಅವತರಿಸಿದ್ರಿಂದ ನರನಾರಾಯಣ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ನೀನು ನರನಾದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೇನು ಲಭಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದು ಲಭಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಹುಕಾಲ ಐಕಾಂತ್ಯದಿಂದ ಉಪಾಸಿಸಿದರೆ ಅಲ್ಲವೇ ಲಭಿಸೋದು. ಈಗ ಯೋಗಿ ಹೃದಯಾನ ಗಮ್ಯಂ. ಯೋಗಿಗಳು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಇವರೇನೆ. ಯಾರು ಬಯಸ್ತಾರೋ ಭಗವಂತನ ಆ ದಿವ್ಯ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು, ನನಗೇನೇನು ಬೇಡ, ಆಂಡಾವನ್ ಕಾಣ್ಬದವರು ಅರುಳೇನ ಕರುಳದಿಯೇ ವೇಂಡೇನು ಮನೆ ಮಾಡ್ತೀಯೇ, ನನಗೆ ಈ ಸಂಸಾರದ ವಿಷಯಗಳು, ಆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಬೇಡ, ವೇಂಡೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಒಂದು ಬಯಕೆ. ಇದು ನಿಮ್ದು ತೀವ್ರವಾದ್ರೆ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಅವನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾರ ಕಣ್ಣಕ್ಕೂ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ ಚರ್ಮ ಚಕ್ಷುಸುಗಳಿಗೆ. ಆದರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಭಕ್ತ ವಿಜಯ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಭಕ್ತನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಈಗ ತುಕಾರಾಮ, ಜ್ಞಾನದೇವ ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾರೆ ಆ ತುಕಾರಾಮನ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕಬ್ಬನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಪತ್ನಿಯು ಎಲ್ಲ ತೀವ್ರ ದಾರಿ ಇದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ತಿನ್ನೋಕೇನು ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ. ಬರ್ತಾ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕಬ್ಬು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 1-2 ಕಬ್ಬು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ ತುಕಾರಾಮ. ಹೆಂಡತಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ, ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಏನೋ ಕಬ್ಬು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಗಿದು ಕೊಟ್ರೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಇದಾಗತ್ತೆ, ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಇದರದ್ದು ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಕಬ್ಬು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೇಳುದು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕಬ್ಬು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಅವಳಿಗೆ ಹೊಡಿತಾನೆ ಇವನಿಗೆ ತುಕಾರಾಮನಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಈ ತುಕಾರಾಮ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಸಾಕು ನನಗೆ ಈ ಕಬ್ಬಿನ ಇದರಿಂದ ಓಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ನನ್ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು ಅಂತ. ಅದು ಹೇಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಈ ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಕರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಸಶರೀರವಾಗಿ ತುಕಾರಾಮನನ್ನ ಭಗವಂತ ಒಂದು ವಿಮಾನ ಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರ ಚರಿತ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ. ಈಗಲೂ ಅವ್ರು ಹೋದಂತ ಜಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಜನರಲ್ ರೂಲ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಯಾವ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೃದಯಾನ ಗಮ್ಯಂ ಅವನು. ಮೊದಲು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವುದಕ್ಕೇನೆ ಬಹುನಾಂ ಜನ್ಮನಾಮಂತೆ ಜ್ಞಾನವಾನ್ ಮಾಂ ಪ್ರಪದ್ಯತೆ. ಬಹು ಜನ್ಮಗಳು ಬೇಕು, ಅದು ಸಿದ್ಧಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1-2 ಜನ್ಮಗಳಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಸಹಸ್ರೇಶು ಕಶ್ಚಿದ್ ಯತತಿ ಸಿದ್ಧಯೇ ಯತತಾಮಪಿ ಸಿದ್ಧಾನಾಂ ಕಶ್ಚಿನ್ ಮಾಂ ವೇತ್ತಿ ತತ್ವತಃ. ನನ್ನನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳೋರು ಮನುಷ್ಯಾಣಾಂ ಸಹಸ್ರೇಶು, ಯಾರಿಗೋ ಒಬ್ರಿಗೋ ಇಬ್ಬರಿಗೋ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಇರಲ್ಲ. ಅಂತಹ 100 ಜನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕಶ್ಚಿನ್ ಮಾ ನನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋನಾಗ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ದರ್ಶನ ಸಿದ್ಧಿ ಅತಿ ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸುದುರ್ದರ್ಶಂ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗ. ದುರ್ದರ್ಶಂ ಎಂಬುದೇ ದುರ್ಲಭತ್ವವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸುದುರ್ದರ್ಶಂ ಅಂದ್ರೆ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಲಭತ್ವ ಅನುಭವಿಸುವಂತದ್ದು.
ತಂ ದುರ್ಧರ್ಷಂ ಗೂಢಂ, ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಿನ ಮಾತು. ಅಲ್ಲಿನ ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರುವಂತದ್ದು. ಈ ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಜೀವಾತ್ಮರು, ಅವರೂ ಕೂಡ ನಮಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಕೃತಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು, ಅದರಿಂದನೇ ಅಪ್ರಾಪ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದತಕ್ಕದ್ದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀಣೆ ಪುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಲೋಕಂ ವಿಶಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸುಕೃತ ಕಳೆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡದವರಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರದ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಶಾಸ್ತ್ರಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಧಿತ ಅಂದ್ರು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಅವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿನ ಭೋಗಗಳೇನಿದೆಯೋ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ ವಾಪಸ್. ಅಷ್ಟು ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ಅದೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೋಡೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸ್ಯ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೋಪರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನ ಕಂಕಣ ಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರ್ಹಿ ಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸೀಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಜದ್ವಂದಂ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತವಕ್ಷತಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಗಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಪಠೇತ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾಲ್ಪಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೆ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಸ್ಥಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭವಿ. ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ. நமஸ்கார மாமா. மாமா அந்த அமாவாசை சங்கல்ப சார்ட் ரெடி இருக்க மாமா? இன்னும் பண்ணல. பஞ்சாங்கம் வந்திருக்குன்னா என்னென்ன கொஞ்சம் பண்ணணும். இது வரைக்கும் கொஞ்சம் அமாவாசை அப்புறமா இம்பார்ட்டன்ட் பண்டிகைகள் இதெல்லாம் சார்ட் எப்போ பண்றீங்க? எஸ் பண்ணி அனுப்பலாம். சரி, தேங்க்யூ. நமஸ்காரம் மாமா.